आसार शरीफ में ईद ए मिलाद यूएन नबी की तैयारियों का जिला एसपी ने लिया जायजा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरदार न्यूज में। आज आसर शरीफ में ईद ई मिलाद उन नबी के मौके पर होने वाले तमाम इंतजामात और 25 और 26 अगस्त को निकालने वाले जुलूस की तैयारियों का जायजा लेने विजयपुरा जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी आसर महल पहुंचे। इस मौके पर जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने आसर शरीफ का विजिट किया और ईद ई मिलाद उन नबी की मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जुलूस और ईद ई मिलाद उन नबी के मौके पर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने कहा कि 25 और 26 अगस्त को निकलने वाले जुलूस के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर बरगाह ए हशीम पर दस्तगीर के बिरादराने और शज्जादे नशीन जनुलाबिदीन ने भी मीडिया से बात करते हुए आसर शरीफ की अहमियत और ईद ई मिलाद उन नबी की तैयारियों के हवाले से जानकारी दी। प्रोग्राम में ईसा कादरी मुशरिफ, एडवोकेट मुख्तियार दखनी और जावेद किलेदार भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि आसर शरीफ की तारीख 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये एक कदीम और तारीखी इमारत है जो आदिल शाही हुकूमत के दौर में तमीर की गई थी। आसर शरीफ में मौ मुबारक की मौजूदगी के हवला से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद होने की बात कही जाती है। आसार महल की देखरेख और मुतावलियत मुशरिफ फैमिली के पास है। अब 25 और 26 अगस्त को ईद ई मिलाद अन नबी के जुलूस को लेकर पुलिस और इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मकसद यही है कि जुलूस पुरअमन माहौल में निकले और तमाम लोग मिलजुल कर ईद ई मिलाद अन नबी का जश्न मनाएं। ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 1 ಬೈ 1 ಬಂದರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದರ್ಬಾರ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಉದ್ಯಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. कल 11 रबीउल अव्वल है। कल शाम को बाद नमाज असर के ऊपर का जो मुबारक का रूम है उसे कल खोला जाएगा और आप सब लोग जानते हैं कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए हमारे बीजापुर के मुस्लिम साथ पूरी फैमिली होती है और मुस्लिम फैमिली की तरफ से वो लॉक खोला जाता है। मेरे साथ में बैठे हुए इम्तियाज़ कादरी मुस्लिम साहब और ईसा कादरी मुस्लिम साहब और मूसा कादरी मुस्लिम साहब, इन तमाम तीनों के खानवादे के लोग इसे खुलते हैं, खुलकर ज़ियारत के लिए आम लोगों के लिए खुल देते हैं। मैं तमाम लोगों को मेरी जानिब से ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ऊपर के हालात भी जो है अभी साहब जो बता रहे थे कि बिल्डिंग कमज़ोर हो चुकी है, जितना हो सके लोग कम ऊपर जाने की कोशिश करें और थोड़े थोड़े लोग जाकर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर होगी लेकिन फिर भी इत्मीनान से जाकर ज़ियारत कर लेकर आइए, क्योंकि सुबह 5 बजे तक खुला रहता है। 26 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ 100 ಮಂದಿ ಅಥವಾ 50 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂರ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಬಂದಾರ, ಆಸಿಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಂದಾರ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಾಕಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 25 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 26 ಆಗಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಆದರೂ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವರು
ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಅಸಾರ್ ಮೇಲಿಗೆ ಆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಸಲ್ಲಂ ಇವರ ಮುಹೆ ಮುಬಾರಕ್ ಇದರ ಗಂಧ ಇದೆ. ಅವರಿಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾರ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮುತವಲ್ಲಿ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಥರ DSP ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. CPS ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಾನ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸಾಹೇಬ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾನು ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸ. ಇದು 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇವರ ಮುಹೆ ಮುಬಾರಕ್ ವಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಮೀರ್ ಸಾಲೆಹ್ ಹಮ್ದಾನಿ ಅಂತ ಸಂತ ಅವರು ಇದು ತಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಿಶಾಹಿಯವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕತ್ತೀನಿ, ಫೋಟೋ ಅವ, ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ವಿಜಾಪುರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಡೀಲಿ, ವಿಜಾಪುರ ಜನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆನಂದ್ ಮಹಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲ 5.5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆನಂದ್ ಮಹಲ್ದಲ್ಲಿ. ಆನಂದ್ ಮಹಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಮಹಲ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು. ಅವ್ರ ಖಜಾನೆ ಆನಂದ್ ಮಹಲ್, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಖಜಾನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ರಿಫ್ ವಂಶಜರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ 18 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಜರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಾರೆ ಅಸಾರ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ಅದಾಲತ್ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗಿಂದ ಇದರ ನೋಡೋದು, ಗಂಧ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಪೂರ್ವಜ್ಜ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಇತಿಹಾಸದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಾರ. ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಹಾಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಸಾ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಮುತವಲ್ಲಿ ಅಸಾರ್ ಶರೀಫ್ ಇವರಿಂದ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.